یہ ہے فوجیان کیریئر جو شنگھائی کے باہر لانچنگ تقریب میں ڈرائی ڈاک سے سمندر میں اتارا جا رہا ہے۔ فوجیان ایک نیو جنریشن ایئر کرافٹ کیریئر ہے جو جدید ترین ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ وزن کے لحاظ سے یہ پچھلے چینی طیارہ بردار بحری جہازوں سے تقریباً 40% بڑا ہے، جس کے باعث فوجیان کیریئر کو امریکی سپر کیریئرز کے زمرے میں رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فوجیان چین کا پہلا مقامی طور پر ڈیزائن اور تیار کردہ طیارہ بردار بحری جہاز ہے جو چینی فوجی صنعتی کمپلیکس کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے۔ چین اب باضابطہ طور پر جدید بحری جنگ سے منسلک سرفیس کامبیٹ شپس کی مکمل رینج تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ امریکہ بحری فوڈ چین میں سب سے اوپر ہے۔ چین کی بڑھتی ہوئی سمندری طاقت اس ایکویشن کو بدل رہی ہے۔ بیجنگ بر اعظمی طاقت سے سمندری طاقت میں تبدیل ہو رہا ہے اور اس کی حکمت عملی کا 2 مراحل میں خلاصہ کیا جا سکتا ہے۔ 2030 تک پہلی آئیلینڈ چین میں بحری غلبہ اور 2050 تک دوسرے جزیرے کی بحری چین میں بحری بالادستی۔ اسی وجہ سے واشنگٹن میں خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، چونکہ آخر کار امن قوتوں کے توازن سے برقرار رہتا ہے اور یہ جب تک جاری رہے گا جب تک یہ توازن موجود ہے۔ طاقت کا حقیقی پیمانہ بلو واٹر نیوی ہے۔ یہ ڈیٹرنس کی یقینی ضمانت بھی ہے۔ دنیا کی 40% آبادی ساحل کے 100 کلومیٹر کے اندر رہتی ہے۔ ایک بحریہ جو کھلے سمندروں کے پار کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو وہ ایک بڑی طاقت سمجھی جاتی ہے۔ حکومتیں نرمی سے بات کرتی ہیں جبکہ مخالف جنگ کی مشینری کو اپنے ساحلوں تک پہنچا سکتا ہے۔ ایک طاقتور بحریہ مذاکرات میں سفارتی فائدہ بھی دیتی ہے، یہاں تک کہ غیر ارادی طور پر بلو واٹر نیوی سمندر کے ذریعے تجارت کو برقرار رکھنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ بزنس کے گلوبلائزیشن کے تحت ہونے کے ساتھ قومی سپلائی چین سمندروں اور بر اعظموں میں پھیلی ہوئی ہے۔ چین کے لیے یہ خاص طور پر پریشان کن ہے کیونکہ اس کی زیادہ تر تجارت سمندر سے ہوتی ہے۔ ملاکا اسٹریٹ کی ناکہ بندی چینی جی ڈی پی کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہے، لہٰذا سلامتی اور معیشت کے درمیان تعامل کے لیے بلو واٹر نیوی کی ضرورت ہے۔ چین کو حال ہی میں 1996 میں اس کا ریمائنڈر دیا گیا۔ امریکی بحریہ نے تائیوان کے قریب 2 طیارہ بردار جنگی گروپ بھیجے جو اس وقت اپنے پہلے جمہوری انتخابات کے انعقاد کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ کیریئر امریکی بالادستی کا عروج تھے اور چینی گرین واٹر نیوی اپنے ساحل پر واپس چلی گئی۔ جب تائیوان نے اپنا مینڈیٹ استعمال کیا تو وہ بے بس ہو کر کھڑے رہے۔ بیجنگ کے لیے یہ ایک اہم موڑ تھا جہاں اسے کچھ کرنا تھا۔ تائیوان اسٹریٹ کے بحران کے فوراً بعد پیپلز لبریشن آرمی نیوی یعنی PLAN نے بیرون ملک سے تباہ کن جہاز خریدے، ٹیکنالوجی کی منتقلی کو محفوظ بنایا، نیول شپ یارڈ قائم کیے اور بڑے پیمانے پر پیداوار کے لیے جنگی جہاز تیار کیے گئے۔ یہ عمل اتنا بتدریج اور سٹل تھا کہ اس کا بیشتر حصہ میڈیا کے ریڈار کے نیچے آ گیا۔ اب 3 دہائیوں کے بعد حالات کافی بدل چکے ہیں۔ چین کی موجودہ بحری پالیسی اینٹی ایکسس ایریا ڈینائل سسٹم کے ذریعے سمندر سے انکار ہے۔ ان نظاموں میں مختلف قسم کے میزائل، فضائی دفاع اور الیکٹرانک صلاحیتیں شامل ہیں جو دشمن قوتوں اور اثاثوں کو بے اثر کر سکتی ہیں۔ PLAN نے اپنی اینٹی ایکسس ایریا ڈینائل سسٹمز میں بھرپور سرمایہ کاری کی ہے، جبکہ مہلک روایتی قوتوں کو تیار کیا گیا ہے تاکہ ان جگہوں سے فائدہ اٹھایا جا سکے جو ان علاقوں سے ڈینائل ویپنز کو پیدا کرے گا۔ اس کے برعکس 1996 میں آبنائے تائیوان کے بحران کے دوران چین کا علاقہ ڈینائل ویپنز سے اپنی ساحلی پٹی کا دفاع کرنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ PLA نیوی کا میزائل ہتھیار صرف تائیوان اور جنوبی کوریا میں امریکی اڈوں تک ہی پہنچ سکتا ہے۔ تاہم 2003 تک چین نے اپنی میزائل انوینٹری کو سینکڑوں تک بڑھا دیا تھا، جو غیر ملکی طاقتوں کو اپنی ساحلی پٹی سے دور رکھنے کے لیے کافی تھا۔ 2010 تک اس کی انوینٹری 1000 سے زیادہ روایتی مختصر فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں تک پہنچ گئی، جو جاپان اور فلپائن میں اہداف تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ 2017 تک چین نے ہزاروں روایتی درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل اور سینکڑوں روایتی درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل بنائے جو گوام تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ آج سمندر میں چینی فائر پاور اپنے میزائل امبریلا سے مکمل ہے۔ بحر الکاہل میں بڑے پیمانے پر یہ ترقی کر رہی ہے۔ PLA بحریہ بحیرہ زرد، مشرقی بحیرہ چین اور جنوبی بحیرہ چین جیسی جگہوں پر اپنے کمفرٹ زون سے زیادہ معمول کے مطابق آگے بڑھ رہی ہے اور بین الاقوامی پانیوں میں کھلم کھلا مقابلہ کر رہی ہے۔ 2019 میں مجموعی وزن کے حساب سے امریکی بحریہ PLA بحریہ سے 2 گنا زیادہ تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی بحریہ اب بھی جنگی صلاحیت میں سر فہرست ہے، لیکن
PLA बहरिया काबिल जिक्र शरह से बढ़ रही है और बीजिंग को अभी भी आगे बढ़ना है। अगर बहरी तामीर की रफ्तार बरकरार रहती है तो चीन के पास 2030 तक 5 या 6 तैयारा बरदार बहरी जहाज होंगे, जो अमेरिका के 11 के मुकाबले में कम होंगे। लेकिन पहले मरहले के लिए चीन के बहरी मकासद उसके घर के बहुत करीब हैं, जबकि अमेरिकी बहरिया को दुनिया के हर कोने में काम करना पड़ता है। PLA बहरिया की तवज्जो पहले आइलैंड चेन पे है। सियाको सबाक के लिए आपको बताते चलें कि पहला जजीरे का सिलसिला जजीरा नुमा का एक कौस है जो बोर्नियो से फिलिपाइन, ताइवान और जापान तक जाता है। 2023 तक फेज 1 के हिस्से के तौर पर PLA इस जगह के अंदर आ जाएगा। जजीरे की पहली आइलैंड चेन में बालादस्ती हासिल करने के लिए चीन को जहाज के बदले अमरीकी जहाज या टन के बदले टन वजन की जरूरत नहीं है। दुश्मनी की सूरत में PLA नेवी सरजमीन से आने वाली जमीनी मिसाइलों और लड़ाका तैयारों की आड़ में काम करेगी। पहले जजीरे की जंजीर के अंदर कोई भी दुश्मन बहरी बेड़ा मिसाइलों, टॉर्पीडोज और रॉकेटों से मगलूब हो जाएगा। चीन के मुतनाज़ा इलाके चाहे येलो सी में हो, मशरकी बहरे चीन या जनूबी बहरे चीन में इस स्ट्रेटेजिक अंजाम को पूरा करते हैं। चीन के ज़ेरे कंट्रोल हर जजीरा डिनाइल वेपन्स के लिए एक और मकाम है, जो फिर गैर मुल्की बहरिया को इस जगह से बाहर धकेल देता है, जिसे चीन अपना अक़बी हिस्सा समझता है। इस हिकमत अमली के जरिए पहले मरहले में चीन 2030 तक बहरी गलबा हासिल करने की उम्मीद रखता है। इससे भी अगर आगे देखें तो 2050 तक चीन के पास 10 तैयारा बरदार बहरी जहाज होंगे, जो कि इसकी मौजूदा तामीर की शरह को देखते हुए पेशनगोई की गई है। इसी दौरान PLA मेरीन कोर 1 लाख अफराद पे मुश्तमिल होगी। बहुत से तरीकों से PLA बहरिया सलाहियतों में अमरीकी बहरिया से मुशाबहत रखती है और अपने अमरीकी हमनसब की तरह चीन मुमकिना तौर पर माजरत खाहाना तौर पर काम शुरू करेगा। इसी तरह ताकत पॉलिसी साजी को मुतासिर करती है। बीजिंग अपने सरफेस वेसल्स, तैयारा बरदार बहरी जहाजों और एम्फीबियस सलाहियतों की हुदूद को जांच सकता है। PLA बहरिया मुमकिना तौर पर बहरे हिंद और बहरुल काहिल में काम करेगी। 2050 तक चीन दुनिया भर में अपने लॉजिस्टिक अड्डों को भी फैला देगा। इसका जिबूती में पहले से ही एक अड्डा मौजूद है और फिलहाल कंबोडिया, श्रीलंका और सोलोमन आइलैंड में इस तरह के अड्डे कायम करने के लिए बातचीत जारी है। फेज 2 तक चीन के पास मुमकिना तौर पर अड्डों की एक वसी फहरिस्त होगी, जो इसके पावर प्रोजेक्ट्स की बुनियाद होंगे। अगर 2050 तक ताइवान को ज़ेर कर लिया जाता है तो चीन इस जंजीर को दूसरे जजीरों पर फैलाते हुए अपनी हिकमत अमली से फायदा उठाएगा, जो जापान से लेकर माइक्रोनेशिया तक फैले हुए जजायर की एक लकीर है। गुआम खास तौर पर एक अमरीकी इलाका जो दूसरे जजीरे की जंजीर के मरकज में वाक़ है, पावर प्रोजेक्ट्स के लिए एक स्ट्रेटेजिक एंकरेज बन जाएगा। गुआम हजारों अमरीकी फौजियों का घर है, जहां एक बहरी अड्डा और फजाइया का अड्डा भी मौजूद है। बीजिंग और वाशिंगटन दोनों बहरुल काहिल से ऐसी फौजी तनसीबात की नकल तैयार करने की कोशिश करेंगे। फिर भी गुआम से आगे तीसरे जजीरे का सिलसिला है, जो बहरुल काहिल के मरकज से गुजरता है, जिसमें हवाई जजायर सबसे अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं। 2050 तक चीन के छोटे वेसल्स मुमकिना तौर पर नेविगेशन की आजादी का मुजाहरा करने के लिए अमेरिका के पीछे से और उसके इर्द गिर्द हरकत करना शुरू कर देंगे, जिस तरह अमेरिकी जहाजों के पेयर्स चीन के अकब में जाते हैं। ये अमरीकी बहरिया और PLA बहरिया के दरमियान टिट फॉर टैट होगा, जिसमें तनाज़े का बुनियादी इलाका पहले और दूसरे जजीरे की जंजीरों के दरमियान कहीं होगा। इसी दौरान बहरे हिंद में गवादर, मालदीव और डियागो गार्शिया से चलने वाली लाइन और जिबूती से कीनिया तक, मोजम्बिक तक चलने वाली एक मुतवाजी लाइन चीन और अमेरिका की दुश्मनी की आगे की हदबंदी करती है। ये लाइनें, जिन्हें चौथी और पांचवी जजीरे की जंजीरों का नाम दिया गया है, इनमें मुतादिद स्ट्रेटेजिक मकामात हैं। डियागो गार्शिया एक बरतानवी इलाका है, इंतहाई कीमती जजीरों में से एक, जिसमें एक बड़ा अड्डा वाक़ई है और मुस्तकबिल में बहरी कार्रवाइयों के लिए यहाँ लंगर अंदाज होने का इम्कान है। अपने हिस्से के लिए चीन चाइनीज वेसल्स के लिए दस्तयाब बंदरगाहों की तादाद को बढ़ाने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नेटवर्क का इस्तेमाल करना चाहता है। म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और मोजम्बिक ऐसे मुल्क हैं जो नए चीनी अड्डों की मेजबानी कर सकते हैं। बहरे हिंद में चीन की तौसी का इन्हिसार भारत पर है। अगर वो अपनी बहरी ताकत में इजाफा करता है तो ये मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो जाएगा। क्वाड अलायंस, जिसकी क़यादत वाशिंगटन कर रहा है, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के वसाइल इकट्ठे करके चीन की नेवल एस्पायरेशंस पर काबू पाना चाहता है। क्वाड किसी न किसी शक्ल में मुस्तकबिल में एक नागुज़ीर किरदार अदा कर सकता है। अभी के लिए अगरचे PLA बहरिया दूसरे जजीरे की जंजीर पर कंट्रोल का मुकाबला करते हुए और तीसरे, चौथे और पांचवें जजीरे की जंजीरों के पानियों की तहकीकात करते हुए पहले जजीरे की जंजीर में सी डिनाइल को तरजीह देना चाहती है, चीन को अपने 2030 और 2050 के मंसूबों की तकमील में आने से पहले अभी बहुत तवील सफर तय करना है। लेकिन कोशिश के बगैर कभी भी काबिल कदर कोई चीज हासिल नहीं होती।
दोस्तों, आपका इस हवाले से क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।